లోని రాజాజీ హాల్ కిక్కిరిసిపోయింది. అన్నాడీఎంకే శ్రేణులు, అమ్మ అభిమానులు వేలాదిగా తరలివస్తున్నారు. తమ ఆరాధ్య దైవాన్ని కడసారి చూసేందుకు క్యూ కడుతున్నారు. రాజాజీ హాల్లో జయలలిత పార్థివ దేహానికి నివాళులర్పిస్తున్నారు. జయ లేరన్న వార్త అభిమానులను కలవరపరుస్తోంది. గుండె లవిసేలా రోదిస్తున్నారు జనం. రాజాజీ ఆస్పత్రికి వెల్లువలా తరలివస్తున్నారు. ఆస్పత్రి నుంచి అమ్మ కోలుకుని బయటకు వస్తారని ఆశించిన వారికి ఇలా నిర్జీవంగా తిరిగి రావడంతో వారి ఆవేదన వర్ణనాతీతంగా మారింది. జయ కన్నుమూతతో తమిళనాడులో 7 రోజుల పాటు సంతాప దినాలు ప్రకటించారు. విద్యా సంస్థలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు 3 రోజులు సెలవులు ప్రకటించారు. జయ సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో తిరిగి వస్తారని 74 రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులు, కార్యకర్తలు ఆమె మరణ వార్త విని కుప్పకూలిపోయారు. అమ్మగా కోట్లాది మంది గుండెల్లో గూడు కట్టుకున్న జయలలిత ఇక లేరు అన్న చేదు నిజాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నామన్నారు అభిమానులు. కొందరైతే మరణ వార్త బయటకు వచ్చిన తర్వాత గుండెలు బాదుకుంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. భావోద్వేగంతో అంతా రోడ్ల మీదకి దూసుకొచ్చారు. జయలలిత మరణంతో సంతాప సందేహ వెల్లువెత్తాయి. దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ నేతలు జయకు నివాళులర్పిస్తున్నారు. సినీ నటిగా ఆమె ప్రతిభకు, రాజకీయ నేతగా ఆమె ధైర్యాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. తిరుగులేని మహిళా నేతగా ఉన్న జయలలిత లేని లోటు ఎవరూ తీర్చలేరని ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు నేతలు. జయలలిత మృతిపై రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ, ఉపరాష్ట్రపతి హమీద్ అన్సారీ, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కాంగ్రెస్ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ, ఉపాధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ సంతాపం తెలిపారు. అత్యంత ప్రజాదరణ గల నేత అని ప్రణబ్ కొనియాడారు. తన జీవితాన్ని తమిళనాడు ప్రజలకు అంకితం చేశారని గుర్తు చేసుకున్నారు. జయలలిత కన్నుమూతతో భారత రాజకీయాల్లో ఎవరూ తీర్చలేని లోటు ఏర్పడిందని ప్రధాని స్పందించారు. సంక్షేమ పథకాలకే కొత్త అర్థం చెప్పిన జయ పేదలతో మమేకమయ్యారన్నారు మోదీ.
Madam Jayalalitha ji's demise is a big loss to the country. She was an able administrator, dynamic. She had conviction and courage. She has initiated so many reforms in the administration and also have taken up number of welfare measures for the poor. That's why Tamil Nadu people fondly call her as Amma. She has become a household name in the state of Tamil Nadu because of her pro-people and pro-poor initiatives. She is a great orator and also a great administrator. She will go down in the history as a real revolutionary leader. Here people call her fondly as a Purachi Thalaivi. But even otherwise also, I personally consider that she has really brought a revolution in the politics. Coming from an ordinary background, fighting against all the odds which were created by different political rivals or even earlier from her own party, she could come to this level, and she has really occupied center stage of Tamil Nadu politics. She was a nationalist to the core, but she always used to think about the interest of Tamil Nadu people. She used to be very affectionate towards me. In fact, her last meeting, public function, was along with me. That is Chennai Metro Railway Foundation program in her constituency, Radhakrishna Nagar. She always used to talk to me in chaste Telugu and later used to converse in English. She had some association with Nellore, where her relatives used to live in Ranganakilpet. So she used to fondly recall those memories also. And then she's had a good equation with the Prime Minister of India, Sri Narendra Bhai Modi. She was cooperating with the centre as and when required, while protecting the interest of the people of Tamil Nadu. She was with us on the national issues. That's why we have a natural liking, and ideologically also, as she is a nationalist to the core, we had certain amount of affection and liking for her. Today, she is no more, but she lives in the hearts of the people of Tamil Nadu. Whoever is the Chief Minister, but she is the leader, as said by the Chief Minister, Sri Pannir Selvam. She is the leader because everybody here in this state fondly calls her as Amma because she has given that much love and affection to the people, particularly poorer people. The women folk across the state, they always consider her as an angel who has come to take care of their problems. That's why they love her. I appeal to the people of Tamil Nadu to maintain calm and peace and see that the tributes are paid in a dignified manner. That is a fitting tribute that we can pay to our departed leader. Then the central government have extended whatever medical support is that required, and I came here yesterday and I came to know that she is critical, but doctors told me that they are making every effort, and at 6 o'clock when I reviewed the situation, they told me because of the ECMO, that machine, there are some signs coming out that she is responding to the treatment. So they said unless we observe 24 hours and then again another 6 hours, they will not be able to say anything. It was critical, but there was some hope that she will recover. Even in October 25th and subsequently November, doctors have almost declared that she is normal and she is likely to come back home. We all felt very happy. That's why people are now for a shock, because they were expecting their leader to come home and lead and guide them. And suddenly, unfortunately, God has taken her away. I offer my heartfelt condolences and I pray Almighty to rest her soul in peace. मद्रास मुख्यमंत्री ने
ఏఐఏడీఎంకేకి ప్రముఖ నాయకురాలు పరమపదించినట్లుగా విని చాలా విచారిస్తూ ఉన్నా. నేను మొన్నటి వరకు కూడా తమిళనాడు గవర్నర్గా పనిచేశాను. 5 ఏళ్ల కాలంలో కూడా ఆ ముఖ్యమంత్రి శ్రీమతి జయలలితతో ఎలాంటి పొరపచ్చాలు కానీ వివాదాలు కానీ లేకుండా కాలం జరిగిపోయింది. మంచి పరిపాలనా దక్షురాలు, పేద ప్రజల పట్ల ప్రత్యేకమైనటువంటి మమకారం కలిగినటువంటి నాయకురాలు. సంక్షేమ కార్యక్రమాలని చాలా కార్యక్రమాలు చేపట్టింది, ప్రజలకు చేరువైంది, ప్రజల మనస్సులో గూడు కట్టుకుంది. ఆమె ఇంకా కొంతకాలం ఉండి చెన్నైకి, దేశానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది, చేయాలి అని భావించే వారిలో నేను కూడా ఒకడిని. కానీ దురదృష్టవశాత్తు విధి బలీయమైంది. ఆమెని తీసుకెళ్ళిపోవటం జరిగింది. ఆమె గారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని చెన్నై ప్రజలకు, తమిళనాడు ప్రజలకు, దేశంలో ఉన్నటువంటి జయలలిత అభిమానులకి అందరికీ కూడా నా ప్రగాఢమైనటువంటి సానుభూతి. తమిళ రాజకీయ ముఖ చిత్రంపై తిరుగులేని, చెరిగిపోని ముద్ర వేసిన ఘనత విప్లవ నాయకి జయలలిత సొంతం. పిన్న వయస్సులో తమిళనాడు సీఎంగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన జయ అమ్మగా తమిళుల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు. ఎన్నో అవమానాలు, అవహేళనలు అన్నింటినీ భరించి హేమాహేమీల్లాంటి ప్రత్యర్థులను ఒంటి చేత్తో నిలువరించిన సాహసి నాయకి పురుచ్చి తలైవి. 1982లో తమిళనాడు రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టారు జయలలిత. ఆమె సినీ గ్లామర్, అసమాన ప్రతిభ, జనాకర్షణ వంటి లక్షణాలు అన్నాడీఎంకే వ్యవస్థాపకుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంజీఆర్ ని మెప్పించాయి. సినిమాల ద్వారా కలిగిన సాన్నిహిత్యంతో ఆమెకు పార్టీ సభ్యత్వం కల్పించారు. ఆ తర్వాత పార్టీ ప్రచార కార్యదర్శిగా పదోన్నతి పొందారు జయ. అప్పటి నుంచి పార్టీలో ఆమెకు పలుకుబడి పెరుగుతూ వచ్చింది. జయ ఆంగ్ల భాషా పరిజ్ఞానాన్ని పరిశీలించిన ఎంజీఆర్ 1984లో ఆమెను రాజ్యసభకు పంపారు. అక్కడ ఆమె తన ప్రసంగాలతో ఆకట్టుకున్నారు. 1984లో ఎంజీఆర్ తీవ్ర అస్వస్థతకు గురై అమెరికాలో చికిత్స పొందిన సమయంలో సీనియర్ నాయకులు జయను పార్టీకి దూరంగా ఉంచేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. ఆ ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పార్టీ తరపున ప్రచారం చేశారు. ఎన్నికల్లో అన్నాడీఎంకే కాంగ్రెస్ కూటమి ఘన విజయం సాధించింది. ఎంజీఆర్ మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. 3 ఏళ్ల తర్వాత ఆయన మృతి చెందడంతో పార్టీ 2 ముక్కలైంది. ఎంజీఆర్ సతీమణి జానకి రామచంద్రన్, జయ 2 విభాగాలకు నేతృత్వం వహించారు. అయితే 96 మంది ఎమ్మెల్యేలున్న జానకి పార్టీనే అధికారం చేపట్టాలని గవర్నర్ ఆహ్వానించారు. కానీ నెల రోజులకు మించి ఆమె ప్రభుత్వాన్ని నిలబెట్టుకోలేకపోయారు. 1991లో తొలిసారిగా ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టిన జయలలిత 43 ఏళ్ల వయసులో సీఎం అయిన తొలి వ్యక్తిగా తమిళనాట రికార్డు సృష్టించారు. 5 ఏళ్ల పాటు పరిపాలించారు. 1996 ఎన్నికల్లో అన్నాడీఎంకే ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసింది. ఆ ఎన్నికలపై జయ తన దత్తపుత్రుడు సుధాకరన్ వివాహ వేడుకలను అట్టహాసంగా జరపటం ప్రభావం చూపింది. 2001 ఎన్నికల్లో అన్నాడీఎంకే ఘన విజయం సాధించింది. ఆ ఎన్నికల్లో టాన్సీ భూముల కొనుగోలు అవినీతి కేసు నిందితురాలిగా ఉండటంతో ఆమె పోటీ చేయలేకపోయారు. అసెంబ్లీకి ఎన్నిక కాకుండానే సీఎం పదవిలో కొంతకాలం కొనసాగారు. అయితే కోర్టు ఆదేశాల మేరకు సీఎం పదవి నుంచి తప్పుకుని పన్నీర్ సెల్వంను ఆ స్థానంలో కూర్చోబెట్టారు. కేసుల నుంచి బయటపడి మళ్లీ 2003లో సీఎం పదవిలోకొచ్చారు. 2006 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అన్నాడీఎంకే అధికారం కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత 2011లో మళ్లీ అన్నాడీఎంకే ఘన విజయం సాధించింది. అక్రమార్జన కేసులో బెంగళూరు కోర్టు జైలు శిక్ష, 100 కోట్ల జరిమానా విధించడంతో 2014లో ముఖ్యమంత్రి పదవి నుండి తప్పుకున్నారు. ఆ తర్వాత కర్ణాటక హైకోర్టులో అప్పీల్ చేసి నిర్దోషిగా బయటపడి 2015లో మళ్లీ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. 2016 మే మాసంలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో
విజయ ఢంకా మోగించి 6వ మారు సీఎం పీఠమెక్కారు జయలలిత. சிஎம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்டேட் அவார்டு நடந்துச்சு. மனசுக்குள் முத்தாப்புக்கு எனக்கு பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்டு கிடைச்சிச்சு. వ్యక్తి ఆరాధన అధికంగా ఉండే తమిళనాడులో ఎంజీఆర్ను మించిన ప్రజాదరణ కలిగిన ఏకైక నేత జయలలితే. పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో ఉదయం లేవగానే ఇంట్లో కనిపించే ఫ్యాను, మిక్సీ, ల్యాప్టాప్ ఇలా ఏదో ఒక వస్తువు రూపంలో జయలలిత గుర్తుకు రాకమానదు. బయటకు వెళ్తే అల్పాహారం, మంచినీళ్లు అన్నీ అమ్మ పేరిట నామమాత్రపు ధరకు లభించడం పేదలకు పెద్ద ఊరట. జయలలిత అత్యంత అవినీతిపరురాలని ప్రతిపక్షాలు గగోలు పెట్టినా, ఆమె తీరు అత్యంత ప్రమాదకరమని నేతలు విమర్శించినా తమిళ ప్రజలకు మాత్రం జయ ఆరాధ్య దైవం. అవినీతి కేసులో దోషిగా తేలిన, చివరకు జైలుకు వెళ్లిన ప్రతిపక్షంలో ఉన్న జనానికి ఎన్నటికీ తమను ప్రేమించే అమ్మే. 10వ తరగతి పరీక్షల్లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిన జయలలిత న్యాయవాది అవుదామనుకున్నారు. కానీ కుటుంబ అవసరాల నిమిత్తం 10తోనే చదువు మానేసి హీరోయిన్ అయ్యారు. 12 ఏళ్ల పాటు సినిమాల్లో, సంపాదనలో దేశంలోనే టాప్ హీరోయిన్ గా నిలిచారు. ఎంజి రామచంద్రన్ కు రాజకీయ వారసురాలయ్యారు. ఆయన మరణం తర్వాత కుక్కలు చింపిన విస్తరిలా మారిన అన్నా డిఎంకేను కాపాడుకున్నారు. రాజకీయాల్లో ఆరితేరిన డిఎంకే అధినేత కరుణానిధి తంత్రాలను ఎదుర్కొని నిలబడ్డారు. అసెంబ్లీలో చీరలాగి అవమానపరిచినా నిలబడ్డారు. మహిళగా తనకున్న పరిమితుల్ని అధిగమించి తర్వాత ఎన్నికల్లో డిఎంకేని మట్టి కరిపించారు. తనను జైల్లో పెట్టించిన కరుణానిధిని కటకటాల వెనక్కి నెట్టి ప్రతీకారం తీర్చుకున్నారు. 6 సార్లు తమిళనాడు సీఎం బాధ్యతలు స్వీకరించారు జయలలిత. మరణానికి ఏడాది ముందు కూడా పార్టీని వరుసగా 2వ అధికారానికి తీసుకొచ్చారు. జయ పోరాట పటిమను దశాబ్దాలుగా ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ వచ్చిన తమిళులు ఆమెను గుండెల్లో పెట్టుకున్నారు. చిన్నప్పుడు తల్లిదండ్రుల వద్ద అమ్ముగా పిలిపించుకున్న జయ ఇప్పుడు కొన్ని కోట్ల మందికి అమ్మగా మారారు. మహిళల కోసం, పిల్లల కోసం ఆమె పెట్టిన పథకాలు విశేష ఆదరణ పొందాయి. చివరకు హిజ్రాలకు కూడా నెలవారీ పెన్షన్లు ప్రకటించారు జయలలిత. రెండు 2001-2006 మధ్యకాలంలో తమిళనాడును సమర్థంగా పాలించారు జయలలిత. రాష్ట్రాన్ని ఆర్థికంగా, పారిశ్రామికంగా పరుగులు పెట్టించారు. అయినా 2006 శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు. అందుకు ప్రతిపక్షాలన్నీ కూటమి కట్టడం ఒక కారణమైతే కరుణానిధి ప్రకటించిన ఉచిత కలర్ టీవీలు మరో కారణం. దాంతో 2011 ఎన్నికల నాటికి జయలలిత పూర్తిగా మారిపోయారు. సంక్షేమ పథకాలకే పెద్దపీట వేశారు. ఎడాపెడా వరాలు ప్రకటించేశారు.
ఫ్యాను, మిక్సర్, గ్రైండర్, కాసు బంగారం ఇస్తామన్నారు. జయలలిత ఎన్నికల హామీలు దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీశాయి. ఆర్థిక నిపుణులు అసాధ్యమన్నారు. కానీ జనం నమ్మారు. అమ్మను గెలిపించారు. జయలలిత కూడా కష్టమైన నష్టమైన వాటిని అమలు చేశారు. 2016 ఎన్నికల్లో మరిన్ని వరాలు ప్రకటించిన జయలలిత వరుసగా రెండోసారి అధికారాన్ని సాధించారు. తమిళనాట ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా అమ్మ ఫ్యాన్, అమ్మ మిక్సీ, అమ్మ గ్రైండర్, అమ్మ ల్యాప్టాప్, అమ్మ విత్తనాలు, అమ్మ మందులు సర్వసాధారణంగా కనిపిస్తాయి. తమిళనాడులో జయలలిత ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు ఇతర రాష్ట్రాల్లోని నేతలకు మార్గదర్శకమయ్యాయి. అమ్మ క్యాంటీన్, అమ్మ హెల్త్ చెకప్, అమ్మ సిమెంట్, అమ్మ మంచినీళ్లు, అమ్మ ఫోన్లు, అమ్మ ఔషధాలు, ఇలా జయలలిత ప్రకటించిన పథకాలు జయలలిత తమిళుల హృదయాల్లో కలకలం నిలిచేలా చేశాయి. Madam Jayalalitha ji's demise is a big loss to the country.
తమిళ సినీ రంగంలో ఆమె ఓ అందాల నటి. అదే తమిళ రాజకీయాల్లో ఆమె విప్లవాత్మక నాయకురాలు. ఇప్పుడు అదే తమిళనాట ఆమె ఓ దేవత. పంతం, పట్టుదల, ఆవేదన, ఆక్రోశం, ఐశ్వర్యం, పేదరికం, ప్రేమ, పగ, ఇలా ఆమె జీవితమే కాదు, ఆమె వ్యక్తిత్వం కూడా ఎన్నో ఉత్థాన పతనాల సమాహారమని చెప్పాలి. జయలలిత జీవితం ఎందుకిన్ని మలుపులు తిరిగింది? సెల్విజే కోమలవల్లి పురుచి తలైవిగా ఎలా ఎదిగింది? மிகுந்த அன்போடு பழகக்கூடிய ஒரு தலைவியை இன்று நாம் இழந்திருக்கிறோம். நமது பாரத பிரதமர் దివంగత తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జయలలితకు హైదరాబాద్తో విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. తెలుగు సినిమాల్లో నటించిన సమయంలో తరచూ హైదరాబాద్ వస్తుండడంతో శ్రీనగర్ కాలనీలో ఓ ఇంటిని కొనుగోలు చేశారు జయలలిత. ప్రస్తుతం ఆ ఇంటిని ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీకి అద్దెకిచ్చారు. జయ మరణంతో స్థానికులు ఆమె జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకుంటున్నారు. దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రవికుమార్ అందిస్తారు. తమిళనాడు సీఎం జయలలితకు హైదరాబాద్తో కూడా విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. తను ఎప్పుడైతే 1965కి ముందు తెలుగు సినిమాల్లో కూడా నటించారో ఆ టైంలో హైదరాబాద్లోని శ్రీనగర్ కాలనీలో ఒక ఇల్లును కూడా కొనుగోలు చేశారు. ప్రస్తుతం మనం ఆ ఇంటి దగ్గర ఉన్నాం. శ్రీనగర్ కాలనీ స్ట్రీట్ నెంబర్ 4లో ఉన్నటువంటి ఫ్లాట్ నెంబర్ 36 ఈ హౌస్ను జయ 1965 కంటే ముందు కొనుగోలు చేసినట్టుగా చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఇంట్లో యునైటెడ్ బ్రేవరీస్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ రన్ అవుతూ ఉంది. ప్రతి ఇయర్ జనవరిలో జయలలిత హైదరాబాద్కు వస్తూ ఉండడం, అదేవిధంగా మారేడుపల్లిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ బంధువులకు వెళ్తూ ఉండేదని కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తమిళియన్స్ కానీ వాళ్ళ బంధువులు చెప్తూ ఉన్నారు. అయితే ఈ ఇంటిని 1965కి ముందు తను ఎప్పుడైతే తెలుగు సినిమాల్లోకి నటిస్తూ తరచుగా హైదరాబాద్కు వస్తూ ఉండేదో అప్పుడు దీన్ని కొనుగోలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ బిల్డింగ్ ఇంత స్థాయిలో కాకపోయినప్పటికీ ఒక చిన్న ఇంటి మాదిరిగా ఉండేది, దాన్ని అంతా పాల్గొట్టేసి ఇప్పుడు కొత్తగా కట్టారు అని చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడ యూబీ హౌస్ అని చెప్పి కూడా దీనికి పేరుంది. మరి తను ఇక్కడ శ్రీనగర్ కాలనీలో ఇంటినే కాకుండా కోంపల్లి, జీడిమెట్ల, పేట్ బషీరాబాద్లో కూడా తనకంటూ కొన్ని ఆస్తులు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. జీడిమెట్లలో ఒక 4 ఎకరాలు కొనుగోలు చేశారు. అదేవిధంగా పేట్ బషీరాబాద్లో ఒక 7 ఎకరాల స్థలాన్ని కూడా కొనుగోలు చేసి అక్కడ జేజే గార్డెన్స్ను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ జేజే గార్డెన్స్లో కూడా దానిమ్మ, నిమ్మ, మామిడి వంటి తోటలు కూడా రన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఒక రైతు, ఇక్కడే స్థానికంగా ఉంటున్నటువంటి ఒక రైతు ప్రస్తుతం ఆ జేజే గార్డెన్స్ అవ్వచ్చు వాటిని చూసుకుంటున్నారు. అతిథి గృహాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తమ సమీప బంధువుల ఆధీనంలో ఉంది, వాళ్ళు దాని నిర్వహణలన్నీ చూసుకుంటున్నారు. అయితే ప్రస్తుతానికి ఈ ఇంటికి జయ ఎప్పుడు రాకపోయినప్పటికీ 2007లో చివరిసారిగా తను హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు, అంటే తను అప్పుడు సీఎం హోదాలో ఉండి హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక పేట్ బషీరాబాద్లో ఒక శివాలయాన్ని కూడా తను సందర్శించారు. ఈ ఇంటికి మాత్రం తరచుగా శశికళ వస్తుండేది. ఈ ఇంటి నిర్వహణలు వీటన్నిటిని శశికళ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు చూసి వెళ్ళేదని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులు. మరి
జయలలితకు హైదరాబాద్కు ఉన్నటువంటి అనుబంధాన్ని మనం గొప్పగానే చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే తనకంటూ ఒక సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకొని తమిళనాడులోనే ఉన్నప్పటికీ కూడా హైదరాబాద్లో సినిమాలు తీయడానికి నటించడానికి వస్తున్నప్పుడు తను ఇక్కడికి తరచుగా వస్తుండడం, ప్రతి ఇయర్ జనవరిలో కూడా ఇక్కడికి వస్తూ ఉండేది అని చెప్తున్నారు వాళ్ళ బంధువులు. మరి జనవరిలో ఎప్పుడైతే ప్రతి ఇయర్ హైదరాబాద్కు వస్తుందో అక్కడ ఉన్నటువంటి పేట్ బషీరాబాద్లో ఉన్నటువంటి జేజే గార్డెన్స్ కానీ లేకపోతే మారేడుపల్లిలో ఉన్నటువంటి తమ బంధువుల ఇళ్లకు కూడా వెళ్ళేదని చెప్తున్నారు. మరి ఈరోజు జయలలిత కనుమూయడం అటు తమిళియన్స్కే కాదు హైదరాబాద్తో కూడా అనుబంధం ఉన్నటువంటి లేదా హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి తమిళియన్స్, హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి తమ సమీప బంధువులను కూడా శోక సంద్రంలో మునిగారని చెప్పుకోవచ్చు. కెమెరామెన్ అరుణ్తో రవికుమార్